जय गोपी जान वल्लभ जय गोपी जान वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदा यशोदानंदन ब्रज जनरंजना जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरांगो
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Nitai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol. Radha Madhav Jaya, Radha Madhav. O Radha Madhav Jaya, Radha Madhav. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Baladev, Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Potito Pavana, Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev.
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धमदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्ण। সকলকে প্রাতকালীন শ্রীমদ্ ভাগবতম অধিবেশনে স্বাগত জানাই। হরে কৃষ্ণ। একাদশ স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৫ নম্বর শ্লোক। ৪৫ নম্বর শ্লোক ৪৫ বোর্ডে লেখা আছে, আপনারা সকলে আমার সাথে সাথে বলবেন। শয্যা আসন অটন স্থান স্নান ক্রীড়া আসন আদিষু কথম তাম প্রিয়ম আত্মানম বয়ম ভক্ত্যা তজেম হি। শয্যা আসন অটন স্থান স্নান ক্রীড়া আসন আদিষু কথম তাম প্রিয়ম আত্মানাম বয়ম ভক্ত্যা তজেম হি। শয্যা আসন অটন স্থান স্নান ক্রীড়া আসন আদিষু কথম তাম প্রিয়ম আত্মানাম বয়ম ভক্ত্যা ত্যজম হি। শয্যা আসন অটন স্থান স্নান ক্রীড়া আসন আদিষু কথম তাম প্রিয়ম আত্মানাম বয়ম ভক্তা ত্যজম হি। বলেন। শয্যাসন
শব্দ অর্থ সকলে বলুন। শয্যা, শয়নে, আসন, উপবেশনে, অটন, ভ্রমণে, স্থান, দণ্ডায়মানে, স্নান, স্নানে, ক্রীড়া, অবসর যাপনে, অসন, আহারে, আদিশু এবং অন্যান্য কাজকর্মে, কথম কিভাবে, তাম আপনি, প্রিয়ম প্রিয়, আত্মানম পরমাত্মা, বয়ম আমরা, ভক্তা আপনার ভক্তগণ, ত্যাজেম ত্যাগ করতে পারে, হি অবশ্য। অনুবাদ: হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা, তাই আপনি আমাদের পরম প্রিয়। আমরা আপনার ভক্তবৃন্দ, তাই কিভাবে আমরা আপনাকে বর্জন করে কিংবা আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারি? যখনই যেভাবে আমরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, দণ্ডায়মান হয়ে, স্নানে, বিশ্রামে, আহারে কিংবা যে কোনো কাজে মগ্ন থাকি, আমরা সদা সর্বদাই আপনারই সেবায় নিয়োজিত রয়েছি। হরে কৃষ্ণ। অনুবাদটা আমি আবার পড়ছি, আপনারা শ্রবণ করুন। হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা, তাই আপনি আমাদের পরম প্রিয়। আমরা আপনার ভক্তবৃন্দ, তাই কিভাবে আমরা আপনাকে বর্জন করে কিংবা আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারি? যখনই যেভাবে আমরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, দণ্ডায়মান হয়ে, স্নানে, বিশ্রামে, আহারে কিংবা যে কোনো কাজে মগ্ন থাকি, আমরা সদা সর্বদাই আপনারই সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তাৎপর্য: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সকলেরই নিয়োজিত থাকা উচিত। কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণের ফলে এবং তার সেবা নিবেদনের মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু উপভোগের চেষ্টায় মোহগ্রস্ত হওয়া বর্জন করতে পারি। আমরা যদি ওইভাবে শ্রবণ ও সেবা কার্যে অবহেলা করি, তাহলে আমাদের মন ভগবানেরই মায়া শক্তির তাড়নায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এবং সমস্ত জগৎ যেন শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হওয়ার ফলে এই জায়গাটিকে আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় উপভোগেরই জন্য জায়গা মনে করব। এই বিপুল বিভ্রান্তি জীব মাত্রেরই জীবনে কেবলই নানা দুর্বিপাক ডেকে আনে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো আমরা ধারাবাহিকভাবে শ্রবণ করছি শ্রীমদ্ ভাগবতমের একাদশ স্কন্ধের যাদবদের প্রবাসে প্রস্থান। এই অধ্যায়ের নাম কি? যাদবদের প্রবাসে প্রস্থান। যাদবদের প্রবাসে প্রস্থান। প্রস্থান মানে কি? প্রস্থান মানে গমন, চলে যাওয়া, স্থান ত্যাগ করে সেই উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া। তো যাদবরা কি করছেন? প্রবাসের দিকে এখন যাত্রা করেছেন, দ্বারকা পরিত্যাগ করে, তাই তো? এখন এই কথাগুলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কে বলছেন? উদ্ধব, তাই তো?
কে বলছেন? উদ্ধব। আগের শ্লোকে আমরা গতকাল শ্রবণ করেছি, হে প্রিয় কৃষ্ণ। উদ্ধব কৃষ্ণকে বলছেন, কি বলছেন? হে প্রিয় কৃষ্ণ, আপনার লীলা বৈচিত্র্য মানুষের পক্ষে একান্ত শুভপ্রদ এবং শ্রবণের পক্ষে পরম কল্যাণময় অমৃত। ওই সকল লীলার আস্বাদনের মাধ্যমে অন্য সকল বিষয়ে তাদের বাসনাদি বর্জন করে। এটা হচ্ছে গতকালকে শ্লোকে আমরা শ্রবণ করেছি যে উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে হে প্রিয় কৃষ্ণ, আপনার লীলা বৈচিত্র্য মানুষের পক্ষে একান্ত শুভপ্রদ এবং শ্রবণের পক্ষে পরম কল্যাণময় অমৃত। ওই সকল লীলার আস্বাদনের মাধ্যমে অন্য সকল বিষয়ে তাদের বাসনাদি বর্জন করে। হরে কৃষ্ণ। তাই ভগবানের লীলা শ্রবণ করলে কি হবে? শ্রবণ করলে আমাদের পরম মঙ্গল হবে। আমাদের কি হবে? পরম মঙ্গল। একটা আছে মঙ্গল, আর একটা হচ্ছে কি পরম মঙ্গল। শৃণ্যতাম কথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন হৃদি অন্তস্থ হি অভদ্রাণি বিদুনতি সুহৃদ শতাম। শৃণ্যতাম কথা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ ফলে কি হবে? হৃদি অন্তস্থ হি অভদ্রাণি, হৃদয়ের যত অভদ্রতা আছে সব দূর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হৃদি অন্তস্থ হি অভদ্রাণি বিধুনতি মানে দূর হয়ে যাবে। তো এভাবে ভগবানের কথা শ্রবণ, এভাবে প্রভুপাদ ওনার প্রবচনে অনেক জায়গায় বলছেন যে 24 ঘন্টা শ্রবণ করো। কয় ঘন্টা? 24 ঘন্টা, মানে কি সব সময় ভগবানের কথা শ্রবণ করো, কীর্তন করো সব সময়। অলওয়েজ রিমেম্বার কৃষ্ণ, নেভার ফরগেট হিম। সব সময় ভগবানকে স্মরণে রাখো, কখনো যেন ভুলে না যাও। এভাবে প্রভুপাদ ওনার প্রবচনে অনেক জায়গায় বলছেন, তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করছেন শ্রবণের গুরুত্ব বিষয়ে। এভাবে প্রভুপাদ অনেক জায়গায় কোটেশনও উল্লেখ করেছেন যে শ্রম এ বহি কেবলম, একটি শ্লোক আছে, বিশ্বক্ষণ কথা সুজ নৎপাদয়ে যদি রতিম শ্রম এ বহি কেবলম। যদি আমরা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করছি, তাই না, পরমেশ্বর ভগবানের কথায় যদি আমার রুচি না হয়, ভগবানের কথা শ্রবণে যদি আমার আগ্রহ না হয়, তাহলে মনে করতে হবে আমার এই যে ভক্তি অনুশীলন এটা কি শ্রম এ বহি কেবলম, এটা কোনো মূল্য নাই। ভক্তি অনুশীলন করার কোনো মূল্য নাই, এটা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। তাই যখন আমরা মনে করব যে ভগবানের কথা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন আমি বুঝতে পারবো না আমার ভক্তি জীবনে মনে হয় একটু উন্নতি করতে পারছি। যে ভক্তি, আমাদের নববিধ ভক্তির প্রথম অঙ্গ হচ্ছে কি শ্রবণ। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সক্ষম আত্মনিবেদনম। এই যে নববিধ ভক্তির প্রথম অঙ্গই হচ্ছে শ্রবণ। শ্রীল ভক্তিসারু স্বামী গুরু মহারাজের একটি প্রবচন আমি শ্রবণ করেছিলাম। উনি লাস্টে যখন প্রশ্ন উত্তর নিচ্ছেন, তখন উনি প্রশ্ন করছেন যে সবাই বুঝতে পেরেছ? আমি যে এতক্ষণ আলোচনা করলাম সবাই বুঝতে পেরেছ? তখন একটি ছেলে হাত তুলেছে যে গুরু মহারাজ আমি কিচ্ছু বুঝি নাই। তো তখন গুরু মহারাজ বলছে কিচ্ছু বোঝো নাই? তো বলে না গুরু মহারাজ আমি কিচ্ছু বুঝি নাই। তাহলে তুমি ইস্কনে এসেছো কতদিন? বলে এতদিন। তাহলে তোমার এতদিন আসাটাই বৃথা, এতদিন আসাটাই বৃথা। এভাবে উনি ওই প্রভুটাকে তিরস্কার করছেন গুরু মহারাজ, যে তুমি এতদিন যে ইস্কনে এসেছো
আমি এতক্ষণ ধরে প্রবচন করলাম, পাঠ দিলাম, ভগবানের কথা আলোচনা করলাম, তুমি বলছো যে আমি কিছু বুঝি নাই, তাহলে তোমার ইস্কনে আসাটাই এতদিন তোমার বৃথা, ঠিক না? যে আমাদের শ্রবণ যদি গুরুত্ব না থাকে, শ্রবণের প্রতি ভগবানের কথার যদি আমাদের মনোযোগ না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ভক্তি এখনো কি আমি শুরুই করি নাই, ভক্তি জীবন এখনো শুরুই করি নাই। কারণ কি, শুরুটা হচ্ছে কি শ্রবণ দিয়ে, ভক্তি জীবন শুরু হচ্ছে কোন জায়গা থেকে? শ্রবণ থেকে। তাহলে আমি যদি শ্রবণই না হলো, তাহলে কি ভক্তি জীবন শুরু হলো? শুরুই না। তো এভাবে গুরু মহারাজ খুব তিরস্কার করেছেন সেই প্রভুটাকে। তো এভাবে আমরা দেখি যে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের ফলে অনেক, এখানে আজকে শ্লোকে উদ্ধব বলছেন, হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা, তাই আপনি আমাদের পরম প্রিয়, আমরা আপনার ভক্তবৃন্দ, তাই কিভাবে আমরা আপনাকে বর্জন করে কিংবা আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারি? একটা প্রশ্ন করেছেন উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে, কিভাবে যে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারি? যখনই যেভাবে আমরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, দণ্ডায়মান হয়ে, স্নানে, বিশ্রামে, আহারে কিংবা যে কোনো কাজে মগ্ন থাকি, আমরা সদা সর্বদাই আপনারই সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তো এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় লীলাবিলাস করেছিলেন দাপর যুগে, তখন ভক্তরা সবসময় ভগবানের সাহচর্যে ছিলেন, ঠিক না? বৃন্দাবনে যারা ছিলেন গোপসখা, গোপীরা, তারা বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তারপরে মথুরায় যারা ছিলেন তারাও কৃষ্ণকে সঙ্গে পেয়েছিলেন সবসময়। যখন দ্বারকায় ছিলেন তখনও দ্বারকাবাসীরা কৃষ্ণকে সবসময় কাছে পেয়েছেন, সুখে দুঃখে সবসময় কৃষ্ণকে পেয়েছেন কাছে। তেভাবে সবসময় বৃন্দাবনে সখারা যখন গোচারণে যেতেন, সারাদিন বৃন্দাবনে তারা গোচারণ করতেন, আনন্দে খেলা করতেন, বনে বনে ভ্রমণ করতেন। এভাবে বৃন্দাবনের বনে বনে তারা ঘুরে ঘুরে অনেক আনন্দ করতেন। আর সখারা যখন ঘুমাতেন, তখন ঘুমের ভিতরে তারা স্বপ্ন দেখতেন যে কৃষ্ণের সাথে আমি আছি, কৃষ্ণের সাথে আমি খেলা করছি, এভাবে বনে বনে গোচারণ করছি, আনন্দ করছি। এভাবে সবসময় তারা কৃষ্ণকে স্মরণ করতেন। এমনকি কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে যখন মথুরায়ও চলে যান, দ্বারকায় চলে যান, ব্রজবাসীরা কৃষ্ণকে কখনো ভোলেননি, কৃষ্ণকে কখনো ভোলেননি। যে তারা তখন কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করতেন, যে কৃষ্ণ আমার সাথে কি করেছিলেন। এভাবে তারা সবসময় কৃষ্ণকে স্মরণে রাখতেন। তাই তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সকলেরই নিয়োজিত থাকা উচিত। কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণের ফলে এবং তার সেবা নিবেদনের মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু উপভোগের চেষ্টায় মোহগ্রস্ত হওয়া বর্জন করতে পারি। কারণ আমরা সবসময় এ জগতে বিভ্রান্ত হই। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলছেন, দৈবিহি এষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম এতাম তরন্তিতে। এভাবে ভগবানের মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী, এই মায়া থেকে আমরা সহজে মুক্ত হতে পারি না। দৈবিহি এষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া, দূরত্বয়া মানে কি? সহজে অতিক্রম করা যায় না, এই মায়া থেকে কেউ সহজে অতিক্রম করতে পারবে না। এমনকি ছিল প্রভুপাদ, উনি প্রার্থনা করছেন শ্রী বিগ্রহের কাছে যে, তখন প্রভুপাদের শিষ্য
প্রভুপাদের কাছে এসে বলছেন, প্রভুপাদ আপনি এতক্ষণ ধরে ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করলেন? হ্যাঁ, এত মনোযোগ সহকারে কি প্রার্থনা করছেন? তখন প্রভুপাদ কি উত্তর দিচ্ছেন? হে ভগবান, আপনি কৃপা করে আপনার এই মায়া থেকে আমাকে মুক্ত করে দিন। তখন প্রভুপাদের শিষ্য প্রশ্ন করছেন, প্রভুপাদ আপনি তো শুদ্ধ ভক্ত, আপনি তো মায়া থেকে মুক্ত, তাহলে আপনি কেন এই প্রার্থনা করছেন? তখন প্রভুপাদ কি উত্তর দিচ্ছেন? যে আমি যদি মনে করি আমি শুদ্ধ ভক্ত, তাহলে সেটাই মায়া। আমি যদি মনে করি যে আমি শুদ্ধ ভক্ত, আমি মায়া থেকে মুক্ত হয়ে গেছি, সেটাই হচ্ছে মায়া। তো নিজেকে মনে করতে হবে যে আমি মায়ার কবলে আছি, আমি পতিত অধম, মোসম পতিত, প্রভু না পাইবে আর। আমরা প্রত্যেকদিন প্রার্থনা করি যে নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, আমাদের মহাজনগণ আচার্যগণ এভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে কখনো যেন আমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত না মনে করি, যে আমি অনেক উন্নত সাধু হয়ে গেছি, এখন আমি মায়া থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। তখন এভাবে আমাদের আচার্যগণ মহাজনগণ ওনারা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে তৃণাদপি শুনেছেন তরোরবি সহিষ্ণুনা অমানেনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি। কীভাবে তৃণ অপেক্ষা নিজেকে সবসময় হীন জ্ঞান করতে পারে। এভাবে আমাদের আচার্যগণ মহাজনগণ শিক্ষা দিচ্ছেন যে মোসম পতিত প্রভু। মোসম মানে কি? আমার মতো অধম, পতিত, নরাদম আর না পাইবে আর। মোসম পতিত প্রভু না পাইবে আর। এভাবে নিজেকে আমরা যদি এভাবে মনে করি যে আমার মতো অধম, পতিত আর কেউ নেই, অন্য যারা আছে তারা সবাই উন্নত ভক্ত, আমি ওনাদের মতো এত সুন্দর ভগবানের সেবা করতে পারি না, আমার কোনো যোগ্যতা নেই ভগবানের এত সুন্দর সেবা করা। কিন্তু ছিল প্রভুপাদ গুরু পরম্পরা দ্বারা আচার্যবৃন্দ, বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কৃপা করেছেন যে সাধুগুরু বৈষ্ণবদের সঙ্গে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এটাই যেন সাধু সঙ্গে থাকতে পারি, সাধুগুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে থাকতে পারি, অত্যন্ত দীনহীনভাবে যেন এভাবে সেবা করে এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়েছি, এই জীবনটা যেন সার্থক করতে পারি। এভাবে যদি আমরা প্রার্থনা করি ভগবান অবশ্যই খুশি হবেন। তো এভাবে আমরা প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করি সকাল সকাল, মোসম পতিত প্রভু না পাইবে আর। দেখুন চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উনি নিজে কি বলছেন, যে পুরুষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ, জগাই মাদাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ। যে জগাই মাদাই থেকে আমি আরো পাপিষ্ঠ। জগাই মাদাই তো পাপী ছিল, যে পাপি তাপি যত ছিল হরি নামে উদ্ধার হইল, তার সাক্ষী জগাই আর মাদাই, তারা তো উদ্ধার হয়ে গেল। কিন্তু আমার মতো অধম পতিত, যে আমি পুরুষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ, যে যে বিষ্ঠায় যে পোকা থাকে, মলে যে পোকা থাকে, তার থেকেও আমি লঘিষ্ঠ, তুচ্ছ, নগণ্য। এভাবে নিজেকে তিনি তৃণাদপি শুনেছেন, এভাবে জ্ঞান করছেন। তো এভাবে যদি আমরা চিন্তা করতে পারি এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। তাহলে আমরা ভক্তি জীবনে ধীরে ধীরে উন্নতি করতে পারবো। তা না হলে কি হবে? শ্রম এবহি কেবলম, তা নাহলে বৃথা পরিশ্রম। যে আসা আর যাওয়া শুধু সার হবে, লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল, আরও অপরাধ হবে, সাধু সঙ্গে থেকে আরও অপরাধ হবে, সেবা অপরাধ, নাম অপরাধ, ধাম অপরাধ, কত ধরনের অপরাধ হবে। এবং কোন জায়গায় যে যাব, নরকে যাব না কোন জায়গায় যাব, তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। সেজন্য সাধু সাবধান, পদম পদম যদ বিপদম, পদে পদে
বিপদ, পদে পদে কি বিপদ। আমাদের শ্রীপাদ কালচক্র প্রভু বলেন যে ক্ষুরস্য ধারা নিষিদ্ধা, খুব সুন্দর একটি শ্লোক বলেন, ক্ষুরের অগ্রভাগের মতো ধারালো এই ভক্তি জীবনটা। খুর, খুর মানে কি আমরা যে শেভ করি, যদি একটু অসাবধান হই তাহলে কি কেটে যাবে। ক্ষুরের অগ্রভাগের মতো ধারালো এই ভক্তি জীবনটা, একটু অসাবধান হলেই কেটে যাবে আর রক্ত বের হয়ে যাবে। তাই আমরা ভক্তি জীবনে এসেছি অনেক জন্মের সৌভাগ্যের ফলে। আমি প্রায় এই কথাটা অনেকের সাথে শেয়ার করি যে সাধু সঙ্গে আসছি অনেক জন্মের সৌভাগ্যের ফলে। সাধু সঙ্গে আসাটা কত কঠিন চিন্তা করেন, অনেক কঠিন না? কঠিন না সাধু সঙ্গে আসা? বাড়িতে কতজনে কত কথা বলে, এ হরে কৃষ্ণ হয়ে গেছে, ওই হরে কৃষ্ণ দেখা হলে বলে ওই সাধু হয়ে গেছে, কতজনে কত কথা বলে। এই অনেক আগের জন্মে শুকর যারা থাকে তারা এই জন্মে এসে সাধু হয়, কতজনে কত কথা বলে, শোনা লাগে। ওই ইস্কন হয়ে গেছে, সাধু হয়ে গেছে, বন্ডামি শুরু করে দিয়েছে, কতজনে কত কথা বলে, ঠিক না? সহ্য করা লাগে। তারপরে নিরামিষ খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, 2 দিন সাধু হয়ে বাতের কয় অন্ন, এভাবে অনেকে অনেক কথা বলে, সহ্য করা লাগে, শোনা লাগে। তাই ভক্তি জীবনে আসাটা অনেক কঠিন, সাধু সঙ্গে আসাটা অনেক কঠিন। আর এই সাধু সঙ্গে আসলাম, আর এই সাধু সঙ্গে এসে যদি টিকে থাকতে চাই, এই টিকে থাকাটা আরো কঠিন, টিকে থাকাটা আরো কঠিন। এখানে আসলাম ভালো কথা, সাধু হয়ে গেলাম, এখন হরিনাম করছি, প্রসাদ পাচ্ছি, ভগবানের আরতি কীর্তন করছি, শ্রবণ কীর্তন করছি, সাধু সঙ্গে নাচতেছি, গাইতেছি, খাইতেছি, ঘুরতেছি, ফিরতেছি, কত আনন্দে আছি। কিন্তু এই জায়গায় যে টিকে থাকা সাধু সঙ্গে, এইটা হচ্ছে আরো কঠিন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এজন্য ভগবানের কাছে আমাদের সব সময় প্রার্থনা করতে হবে, হে প্রভু তোমাকে যেন কখনো ভুলে না যায়। এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনটা সাধু সঙ্গে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি, যেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এভাবে সাধু সঙ্গে টিকে থাকতে পারে, আর তোমার নাম গুণগান করতে পারে, আর অন্তিমে তোমার নাম গুণগান করতে করতে, নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে তোমার কাছে চলে যেতে পারে। তাই আমাদের আচার্যগণ মহাজনগণ বলছেন, ওরে মন হরি নাম করো সার, এ ভব সাগর হবে বালুচর, হাটিয়া হইবি পার। আর কোনো চিন্তা নেই, ওই সাগরে সেতুও বন্ধন করা লাগবে না, আর নৌকাও লাগবে না, জাহাজও লাগবে না সাগর পাড়ি দিতে। কি হয়ে যাবে? ভবসাগর বালুচর হয়ে যাবে, শুকায় যাবে, আর হাঁটতে হাঁটতে ভক্তদের সাথে নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে ভগবানের কাছে চলে যাবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আপনারা আমার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন যেন সাধুর সঙ্গে থাকতে পারি, এভাবে হরিনাম করতে পারি। আর কোনো ভুল ত্রুটি অপরাধ হলে আপনারা নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন, আর কৃপা আশীর্বাদ করে আপনাদের শ্রীচরণে রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর কারো যদি কোনো মন্তব্য থাকে 5 মিনিট আছে, আপনারা করতে পারেন, যার যা ইচ্ছা। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। কারো কোনো মন্তব্য থাকলে করতে পারেন, আমার আলোচনায় কেউ কষ্ট পাবেন না। হরে কৃষ্ণ। কারো মন্তব্য আছে? প্রশ্ন মন্তব্য নাই? হ্যাঁ, ব্রজবিলাস প্রভু হাসে মুস্কি মুস্কি, কি যেন বলবে। প্রভু কিছু বলবেন নি? না? প্রশ্ন না থাকলে হরে কৃষ্ণ। জয় জয় অমাল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি
जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय। जय निदाय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय जय।